News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج اتوار کا دن ہے اور 19 ذوالحج 1441 ہجری 25 ساون 2077 اگست 2020 عیسوی کی 9 تاریخ ہے۔ صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت انصر مجید خان نیازی نے کہا، درخت ہمارے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ ماحول کو خوبصورت اور فضا کو آلود ہونے سے بچانا ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بلین ٹری منصوبہ انقلابی پروگرام ہے۔ موجودہ دور حکومت میں جتنی شجرکاری ہوئی اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ ٹائیگر فورس کا پبلک سروس میں کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ درخت لگانا کافی نہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹائیگر فورس ڈے وزیر اعظم پاکستان گرین سیلفی شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے مہمان خصوصی کے طور پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود، ڈپٹی کمشنر عبدالنیر شیخ، انچارج ٹائیگر فورس میجر ریٹائرڈ اصغر کلیار، جنگلات محکمہ امداد حسین، اے ڈی سی جی بلال فیروز جویا، ضلعی افسر جنگلات نثار الحق سمیت سوسائٹی اور ٹائیگر فورس کے رضاکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے کہا، پچھلے دور حکومت میں پی ٹی آئی نے کے پی کے میں 1 ارب درخت لگائے جسے پوری دنیا میں پذیرائی ملی۔ انہوں نے کہا، کورونا ٹائیگر فورس ڈے کے موقع پر ملک بھر میں مختصر وقت میں 35 لاکھ روپے پودے لگائے جا رہے ہیں، جن میں سے 20 لاکھ پودے صرف پنجاب میں لگائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، جنگلات کا شعبہ بھی زرعی حصہ ہے، حکومت اسے مزید فروغ دے گی۔ کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود، کورونا ٹائیگر فورس کے رضاکاروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج کا دن ٹائیگر فورس کے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے خطرناک نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا وژن ملک کو سرسبز و شاداب بنانا ہے اور ہمیں مل کر اس میں حصہ لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹائیگر فورس کو بنیادی انتظامی اداروں کی رضاکارانہ مدد کرنا اور ان سے سیکھنا، حکومت ٹائیگر فورس کی مدد سے کلین اینڈ گرین مہم کے اہداف کو حاصل کرے۔ انہوں نے کہا، خوشگوار ماحول سے صحت پر اٹھنے والے ہمارے اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ کمشنر نے مزید کہا، عوامی خیالات کی نزاکت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کے لیے خوشحال پاکستان کی تعمیر میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے بتایا، ڈویژن بھر میں ٹائیگر فورس ڈے کے موقع پر 130 مختلف مقامات پر 1 لاکھ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر عبدالنیر شیخ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ٹائیگر فورس نے کورونا ایس او پیز عمل درآمد کروانے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا، ضلع بھر میں محکمہ جنگلات کی 14 نرسریوں پر 25 لاکھ کے قریب پودے موجود ہیں۔ مونسون کے دوران ضلع بھر میں 94,000 پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، پوری دنیا کا اہم مسئلہ ماحولیاتی آلودگی ہے، ہمیں مل کر اس مسئلے کو حل نکالنا ہے، زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنا ہوگی۔ انچارج ٹائیگر فورس میجر ریٹائرڈ اصغر کلیار نے کہا، ٹائیگر فورس کا بنیادی مقصد سول اداروں کی مدد اور ہنگامی حالات میں افرادی قوت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا، کورونا ٹائیگر فورس نے اب تک ضلعی انتظامیہ کی معاونت کرتے ہوئے 16,000 ٹن گندم اور چینی ذخیرہ اندوزوں سے نکلوائی ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا، ٹائیگر فورس کے رضاکار وزیر اعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان کے خواب کو حقیقت کا روپ دیں گے۔ ملک امداد حسین نے کہا، ڈویژن میں محکمہ جنگلات کی 23 نرسریوں پر 1 کروڑ پودا موجود ہیں، جہاں 2 روپے میں فی پودا دستیاب ہیں۔ انہوں نے بتایا، سرگودا ضلع میں ٹائیگر فورس ڈے کے موقع پر مجموعی طور پر 25,000 سے زائد پودے لگائے جا رہے ہیں۔ تمام تحصیلوں میں 1,000، محکمہ صحت 8200، محکمہ تعلیم 2400، ہر ایم سی میں 300، ڈائریکٹر کالجز 3000، پی ایچ اے 1000، جبکہ ریسکیو 1122 لائف اسٹاک اور محکمہ بلڈنگ نے 500 پودے لگائے ہیں۔ انہوں نے کہا، ڈویژن میں شجرکاری مہم کے دوران مقررہ اہداف بآسانی حاصل کر لیا جائے گا۔ بعد ازاں صوبائی وزیر افرادی قوت انصر مجید خان نیازی
कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख, ADCG बिलाल फिरोज जोइया समेत दीगर ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए। इस तरह कोरोना फोर्स के रजाकारों ने मौके पर मुख्तसर दुरानिया में 1500 पौधे लगाकर एक रिकॉर्ड कायम बना लिया। कोरोना टाइगर फोर्स ने अपने लगाए हुए पौधों के साथ सेल्फी बनाकर ऐप भी अपलोड एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बड़े हादसात से बचा जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा फैसल गुलजार ने ट्रैफिक कवानीन की आगाही के सिलसिले में नवाए शरर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। ट्रैफिक में इजाफे से हादसात में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह गाड़ी चलाते हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ना करना। ट्रैफिक हादसात में सबसे ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल हादसात की है। इसकी बुनियादी वजह गफलत लापरवाही है। मोटरसाइकिल एक सुस्ती सवारी है जिसका रोज़मर्रा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके हादसात की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। एक बड़ी वजह खवातीन के दुपट्टों का टायरों और चेन में फंस जाना है। खवातीन दौरान सफ़र अपने लिबास को संभाल कर नहीं रखती, जबकि मर्द हजरात मोटरसाइकिल का चेन कवर उतार देते हैं, जो एक बड़ी हादसात की वजह बनता है। बाज़ औक़ात एक हंसता बसता घर गमों का शिकार हो जाता है। इस सिलसिले में इंचार्ज ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट मोहम्मद सज्जाद ने मुख्तलिफ शराहों पर जाकर मोटरसाइकिल सवारों को एहतियाती तदबीर से आगाह किया, इन पर अमल दरामद करवाने की अहमियत पर जोर दिया। सरगोदा समेत पंजाब भर में 140 दिनों के लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद कल बरोज सोमवार 10 अगस्त से लॉकडाउन खत्म, बाजार खुल जाएंगे। हुकूमत ने पंजाब भर में 22 मार्च से कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था और तमाम कारोबार, सनअती इदारे, ट्रांसपोर्ट, सरकारी प्राइवेट इदारे, स्कूल समेत तमाम तालीमी इदारे, अस्पतालों के OPD समेत तमाम शोबाजात को बंद और एहतियाती तदाबीर के साथ लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई थी। जबकि अशाए खुरोनोश, ज़रूरी आलात, अद्वियात वगैरह जिनकी इजाज़त हुकूमत ने दे रखी थी, इसके अलावा कोई भी दुकान खोलने पर गिरफ्तारियां और भारी जुर्माने किए गए थे। तकरीबन 4 माह के तवील लॉकडाउन के दौरान ताजरों ने एहतजाज भी किया और मुतालबा किया कि कारोबार की इजाज़त दी जाए। लॉकडाउन के दौरान गरीब और मतवसत तबके के लोगों को शदीद माली मुश्किलात से दो चार किया। कारोबारी इदारों को भी नुकसान हुआ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ऐलान पर अवाम और ताजरों ने सुख का सांस लिया और हुकूमती इक़दामात को सराहा है। 9 अगस्त को आलमी यौम किताब मनाने का मकसद नस्ल नौ को किताबों के करीब लाना है। किताबें आलमी इत्तेहाद और दावत अमन देती हैं। पाकिस्तान में इनकलाबी तब्दीली कलम और किताब के रिश्ते को मजबूत बनाने से मुमकिन है। किताबें ज़िंदा रहती हैं, किताबें बोलती हैं, किताबें मायूसी में उम्मीद का चिराग साबित होती हैं। किताबों की दुनिया हमेशा आबाद रखने के लिए किताब कल्चर का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन पाकिस्तान अकादमी सरगोदा डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम ने आलमी यौम किताब के सिलसिले में अपने ऑनलाइन पैगाम में किया। उन्होंने तालिब इल्मों से अपील की कि वो मुताले को अपना फ़रोग़ देने के लिए अहम किरदार अदा करें। जिस तरह कनाडा, जापान, बरतानिया में मुताले के खुसूसी औकात मुकर्रर हैं, इसी तरह पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए भी मुताले के औकात मखसूस किए जाएँ। अवामुन्नास को चाहिए कि वो अजीज़ व अक़ारिब में किताबें तहफ़ देने की आदत अपनाएँ। किताबों से बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं। मोबाइल, इंटरनेट, दीगर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए की मालूमात मुस्तनद तस्वर नहीं की जाती, लेकिन किताबों के हवाले आज भी अपनी अफादियत कायम रखे हुए हैं। किताबें मुखलिस दोस्त और इल्म व आगाही का खजीना हैं। हमारे निजात का ज़रिया एक किताब अल कुरान के मुताला और उसी पर अमल परा होने में मुनहसर है। आएँ आज अहद करें, हम अपने घर को किताबों से सजाएंगे। मियांवाली के मारूफ सहाफ़ी, नुमाइंदा नवाए वक्त और साबिक सदर मियांवाली प्रेस क्लब राना मोहम्मद अदरीस इंतकाल कर गए। वो आज सुबह कुंडिया जंगल में टाइगर डे की तकरीब के दौरान स्टेज पर मौजूद थे कि अचानक इनकी तबीयत ख़राब और दिल का दौरा पड़ा और इन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो जानलेवा साबित हुआ। नमाज जनाजा में सहाफ़ियों, ताजरों, सरकारी अफसरान, वकला समेत तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। राना मोहम्मद अदरीस की वफ़ात पर मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, बखर समेत पंजाब भर की सहाफ़ी बिरादरी ने ताज़ियत और मग़फ़िरत की दुआ की है और कहा कि राना मोहम्मद अदरीस की वफ़ात से मियांवाली के अवाम एक मुहब्बे वतन
اور منجھے ہوئے صحافی سے محروم ہو گئے اور ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔